الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل بلغ منا ثواب قراءتنا وصلواتنا وسلامنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم سيما إلى حضرات أرواح أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا. اللهم إلى أهل الصحابي الجليل سيدنا مازن بن عقبة رضي الله تعالى عنه، إلى أهل شيخنا مولانا إلى نفسي من الله المدعو قدس الله سره اللذيذ. اللهم إلى حضرات سائر خواص عبادك خاصة. اللهم زدهم تعظيما وتشريفا وتكريما يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا وعلى والدينا وعلى من تعلقوا بنا وعلى من أوصانا بالدعاء والفعل العظيم من أسرارهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في درسنا هذا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل بلغ منا ثواب قراءتنا بركة دعائنا إلى حضرات من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وسائر من تعلقوا بنا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واجعل ثواب قراءتنا مونسا لهم في قبورهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد. ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം സൂറത്തുൽ നാസിആത്തിന്റെ 15 ആയത്ത് മുതലല്ലേ? തഫ്സീർ മുതലല്ലേ നമ്മള്? നോക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കരീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മദിയൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്ന് അവിടെ പോയി 10 കൊല്ലത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു, കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പിന്നെ തന്റെ ജന്മനാടാകുന്ന മിസ്രിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന സന്ദർഭത്തില് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുർസീന പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗമുള്ള തുവാ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് മൂസാ നബി അള്ളാഹു വിളിച്ച് വഹി കൈമാറി. അപ്പൊ ആ സംഭവം ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഹൽ അതാക ഹദീസ് മൂസാന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇബ്നു കസീർ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുഖ്ബിറു തആല റസൂലഹു മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ അബ്ദിഹി വ റസൂലി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സൂറത്തില് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും പ്രവാചകനുമായിരുന്ന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ? അന്നഹു ഇബ്തഅസഹു ഇലാ ഫിർഔൻ. ആ മൂസാ നബി അള്ളാഹു തആല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വവാദിയായിരുന്ന, ലോകത്തെ വലിയ കഴിവുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഫറോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹു തആല നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണ്. വഅയ്യദഹു ബിൽ മുഅ്ജിസാത്ത്. അങ്ങനെ മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു തആല മുഅ്ജിസാത്തുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതോടുകൂടെ ആ ഫറോവ അവന്റെ അവിശ്വാസത്തിനും അവന്റെ അതിരുകടന്ന പ്രവർത്തനത്തിലുമായി നിലകൊണ്ട് മൂസാ നബിക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുകയും അല്ലാഹു തആല പ്രതാപശാലിയായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ആ ഫറോവയെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അപ്രകാരം നബിയെ തങ്ങളോട് എതിരാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അന്ത്യവും അങ്ങനെയായിരിക്കും. തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിനെ കളവാക്കുകയും തങ്ങളോട് എതിരാകുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർ, അവർ ഖുറൈശികളാകട്ടെ മക്കക്കാരാകട്ടെ ആരാണെങ്കിലും അവരുടെയുമെല്ലാം അവസ്ഥ ഫറോവയുടെ അവസ്ഥ പോലെ അവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം. അതാ. അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ പല സ്ഥലത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഹൽ അതാക ഹദീസ് മൂസാ. ഹൽ അതാക, നബിയെ തങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ? ഹദീസ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വർത്തമാനം. നേരെ ഹദീസിന്റെ വാക്കർത്ഥം വർത്താനം. വർത്തമാനം, സംഭവം, കഥ, ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഹദസ പുതുതായി ഉണ്ടായ വർത്തമാനം.
ഉണ്ട കാര്യത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹദസ എന്ന് പറയും, ഹാദിസ്. അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹദീസ്, സംസാരം. മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സംസാരം, മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വർത്തമാനം നബിയെ തങ്ങൾക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലേ? അതിന് ഉദ്ദേശമായി ഹൽ സമീഅത ബിഖബരിഹി, നബിയെ ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വൃത്താന്തം കൊണ്ട്, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാർത്ത കൊണ്ട് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വർത്തമാനം? അള്ളാഹു തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് നാദാഹു റബ്ബുഹു ബിൽ വാദിൽ മുഖദ്ദസി തുവാ. എന്താ അള്ളാഹു ഇത് നാദാഹു റബ്ബുഹു ബിൽ വാദിൽ മുഖദ്ദസി തുവാ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സംഭവമാണ്? ഇത് സന്ദർഭം, ഇത് സന്ദർഭം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ തഫ്സീറിന് പറയുന്ന മഹാന്മാരെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദുക്കുർ, നബിയെ തങ്ങളെ സ്മരിക്കണം. ഇത് ആ സന്ദർഭം. ഏതാ സംഭവം? നാദാഹു, ആ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആര് വിളിച്ചു? റബ്ബുഹു, ആ മൂസാ നബിയുടെ റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹു താല. അപ്പൊ നാദാഹു റബ്ബഹു എന്നല്ല, റബ്ബു എന്ന് വായിക്കണം. റബ്ബിന് ബായിന് ലൊമ്മ് കൊടുത്ത് ഫായിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നാദാഹു റബ്ബുഹു, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ റബ്ബ് വിളിച്ച സന്ദർഭം എവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു? ബിൽ വാദി, വാദിയിൽ, താഴ്വരയിൽ. താഴ്വര? അൽ മുഖദ്ദസ്, പുണ്യ താഴ്വര, പരിശുദ്ധമായ താഴ്വര. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പരിശുദ്ധമായ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു വിളിച്ചപ്പോൾ ഏതാ താഴ്വര? ആ താഴ്വരയുടെ പേരാണ് തുവ. തുവ എന്ന താഴ്വര. അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുവ എന്ന പരിശുദ്ധ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ, തുവ, തുവൻ, തുവ, തുവൻ എന്ന് രണ്ട് തൻവീൻ കൊടുത്തും പറയാം, അല്ല തൻവീൻ ഇല്ലാതെ തുവ നാക്കിയും പറയാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ പറച്ചിലുള്ള വർത്തമാനമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തുവ എന്ന താഴ്വര, തുവ, തിവ എന്നും പറയും. ബി കെസിരി തായ്, തായിന് കെസർ കൊടുത്തിട്ടും പറയും. അത് വാദിം ബൈനൽ മദീന മിസ്ർ, മദീനയ്ക്കും മിസ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ്. അതായത് തുരിസിന പർവ്വതത്തിന്റെ ഓരത്തുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് ഈ തുവാ താഴ്വര. ആ തുവാ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ച സന്ദർഭം എന്താ? വിളിച്ചിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് എന്താ? പറഞ്ഞത് ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔന ഇന്നഹു തഗാ. മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ഇദ്ഹബ്, നിങ്ങൾ പോകണം. ആരിലേക്ക്? ഇലാ ഫിർഔൻ, ഫറോവയിലേക്ക്. നിങ്ങളെ പോറ്റിപ്പയാകുന്ന, നിങ്ങൾ എടുത്തു വളർത്തിയ, ഇന്ന് മിസ്ര നാട്ടിലെ അധികാരിയാകുന്ന ഫറോവ, ആ ഫറോവയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. കാരണം ഇന്നഹു തഗാ. എന്താ മൂസാ നബിയെ പ്രത്യേകം ഫറോവയോട് പോകാൻ പറയാൻ കാരണം? ഇന്നഹു തഗാ, നിശ്ചയമായും അവൻ അതിര് കടന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ അതിര് കടന്നവനാണ്, എല്ലാ പരിധിയും ലംഘിച്ച് വിട്ടുപോയവനാണ്. ആര്? ഫറോവ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫറോവ പിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ആ ഫറോവയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദഅവത്തുമായി, പ്രബോധനവുമായി പോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔന നാദാഹു റബ്ബുഹു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഖാല ലഹു റബ്ബുഹു, ആ റബ്ബ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔൻ ഇന്നഹു തഗാ. തഗാ, അവൻ അതിര് വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഐ ജാവസൽ ഖദ്റ ഫിൽ ഇസ്യാനി, തെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ, തെറ്റിയെന്ന വിഷയത്തിൽ എല്ലാ പരിധിയും വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ആര്? ഫറോവ. അതുകൊണ്ട് ഫറോവ, ആ ഫറോവ അടുക്കലേക്ക് ദഅവത്തുമായിട്ട്
പ്രബോധനവുമായിട്ട് അവനെ നല്ല വഴിയെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ പോവൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. അവിടെ അതിന് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് നിലയ്ക്ക്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി ഫൽമാന അന്നഹു താറൽ ഖാലിഖ്, അവൻ അതിന് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലയ്ക്കും അതിന് വിട്ടവനാണ്. ഫൽമാന, അതിന്റെ അർത്ഥം അന്നഹു താറൽ ഖാലിഖി, അവൻ സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് പരിധി ലംഘിച്ചവനാണ്. ബിഅൻകഫർബിഹി, അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കൽ കൊണ്ട്. റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹു താല ഇല്ല, ഞാനാണ് അനറബ്ബുക്കുമുല്ലാല, ഞാനാണ് വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിധി വിട്ടവനാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് വിഷയത്തിൽ അതിർ ലംഘിച്ചവനാണ്. അതുപോലെ സിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവന് പരിധി വിട്ടവനാണ്. എങ്ങനെ? ബിയാൻ തകബ്ബറ അലൈഹിം വസ്തഅബദഹും, ആ സിറ്റുകളോട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയും ആ ജനങ്ങളെ, പ്രജകളെ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യലിലൂടെ. അപ്പൊ സിറ്റുകളോടും സിറ്റാവിനോടും രണ്ടു കൂട്ടരോടും അതിര് കടന്നവനാണ്, പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് ആര്? ഫറോവ. ഏതുപോലെ പരിപൂർണമായ അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിയായ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണമായ ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഇല്ലാ സിദ്ഖൽ മുആമലത്തി മഅൽ ഖാലിഖി വമഅൽ ഖൽഖി, സൃഷ്ടാവിനോടും സൃഷ്ടിയോടും ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ ഇടപാട്, അതാണ് പൂർണ്ണമായ ഉബൂദിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു വലിയ 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 പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും എത്ര നോമ്പെടുത്തിട്ടും എത്രയെല്ലാം വലിയ ഹാജിയായിട്ടും കാര്യമില്ല, പടപ്പുകളോട്, സിറ്റികളോട്, തൻ്റെ അടുക്കലുള്ള കുടുംബക്കാരോട്, അയൽവാസികളോട്, നാട്ടുകാരോടൊക്കെ നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറാത്ത ഹാജിയാണെങ്കിൽ ആ ഹാജിയുടെ ഹാജി കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല, അത് ശരിയാ അടിമയാകുന്നില്ല. അതാ കമാൽ ഉബൂദിയത്തി, പൂർണ്ണമായ അടിമത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈസ ഇല്ലാ സിദ്ഖൽ മുആമലത്തി മഅൽ ഖാലിഖി വമഅൽ ഖൽഖി, സിറ്റാവിനോടും സിറ്റുകളോടും രണ്ടു കൂട്ടരോടും നല്ല ബന്ധം വേണം, നല്ല സത്യസന്ധമായ ഇടപെടൽ. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ എല്ലാം കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനാണ്. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് അവനോട് തെറ്റിയാതെ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സിറ്റികൾ, ആ സിറ്റികളെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല, അവരോട് ഒരു ദുൽമും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവരോട് ദുൽമ ചെയ്താൽ കുടുങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യന്മാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളെത്തുമ്പോൾ പാപ്പർ സൂട്ടാകുന്നതാണ്. അമലില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ കുമ്പാരം കണക്കിന് അമലുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാം പടപ്പുകൾക്ക് വീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മറ്റുള്ളവന്റെ ദോഷം പേറി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഹതഭാഗ്യവാന്മാർ, അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽ മുഫ്ലിസ് ആയി പോകുന്നവർ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അത് വലിയ സംഗതിയാണ്. അത് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരും, അതുപോലെ ഇടപാടുകളെ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഹൽക്കുകളോട്, പടപ്പുകളോടും എന്താണ്? നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഒരാൾ നല്ല അടിമയാകുന്നുള്ളൂ. സിറ്റാവിനെയും സിറ്റിയെയും രണ്ടു കൂട്ടനെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പോ ശരിയായ ഉബൂദിയത്ത് സിറ്റാവിനോട് സിറ്റികളോട് സത്യസന്ധമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫഖദ കമാലു തുഗ്യാനി, അപ്രകാരം പരിപൂർണമായ വഴികേടിത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈസ ഇല്ലാ ജംഉ ഇല്ലൽ ജംഉ ബൈന സൂഇൽ മുആമലത്തി മഅൽ ഖാലിഖി മഅൽ ഖൽഖി. അതേ, പരിപൂർണമായ വഴികേടിത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാലിഖായ റബ്ബിനോടും പടപ്പുകളോടും സിറ്റുകളോടും രണ്ടു കൂട്ടരോടും എന്താണ്? മോശമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അവിശ്വസിച്ചു, അള്ളാഹുവിനോട് മോശമായി പെരുമാറി. അതുപോലെ അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളാകുന്ന സിറ്റികളാകുന്ന ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കി വെച്ച് അവരെക്കാൾ അഹന്ത നടിച്ചുവാര് ഫറോവ. അങ്ങനെ ആ സിറ്റികളോടും സിറ്റാവരോടും രണ്ടു കൂട്ടരോടും എന്താണ്? പരിധി ലംഘിച്ചവനാണ് ഫറോവ. ആ ഫറോവ അടുക്കലേക്ക് നബിയെ, മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ പോകണം. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു തആല ഔദ്യോഗികമായി നബിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, വഹി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വഹി കിട്ടുന്ന മൂസാ നബി നബിയായി മാറുകയാണ്. ആ മൂസാ നബിയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന, ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔൻ ഇന്നഹു തഗാ, അവൻ അതിരി വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു മൂസാ നബിയെ, അവൻ അതിരി ലംഘിച്ചു പോയവനാണ്, അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. അല്ലാഹ് പറയാ, ഫഖുൽ ഹല്ലക ഇലാ അൻ തസക്കാ, ഫഖുൽ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം, അവനോട് പോയിട്ട് പറയണം, ഹല്ലക, നിനക്ക് സമയമായില്ലേ, ഹല്ലക, നീ വരുന്നില്ലേ. ഹല്ലക പ്രേരിപ്പിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന്. ഇലാ അൻ തസക്കാ, നീ സംസ്കരണം സിദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക്, തസ്കിയത്ത് കിട്ടുന്നതിലേക്ക്,
നിനക്ക് സംസ്കരണം കിട്ടുന്ന വഴിയിലേക്ക് നീ വരുന്നില്ലേ ഫറോവ? നീ എങ്ങനെ നന്നാകാൻ റെഡിയല്ലേ ഫറോവ എന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. അതാ قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به وتسلم وتتبع എന്നാൽ പറഞ്ഞ ഫഖുൽ ഹല്ലക ഇലാ അൻ തസക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഖുൽ നബിയെ, മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ പറയണം ലഹു ആ ഫറോവയോട് ഹല്ലക അൻ തുജീബ നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല ഇലാ ത്വരീഖ ഒരു വഴിയിലേക്ക്, മസ്ലക്കൻ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക്, തസക്കാ ബിഹി ആ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസ്കരണം സിദ്ധിക്കാനാകും, അങ്ങനെ തസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകും, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമയായി തീരും. അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന അടിമയായി രക്ഷപ്പെടാൻ, ജീവിതം വിജയം പ്രാപിക്കാൻ, അങ്ങനെ സംസ്കരണം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകാൻ റെഡിയില്ലേ ഫറോവ എന്ന് ആ ഫറോവയോട് മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ തഫ്സീർ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച ഒരു തഫ്സീർ കാണാം. ഖാല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഫഖുൽ ഹല്ലക ഇലാ അൻ തസക്കാൽ ഹല്ലക അൻ തശ്ഹദ അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഓ ഫറോവ താങ്കൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെയും പറയാ വഹദീക ഇലാ റബ്ബിക ഐ വഉർശിദുക ഇലാ ത്വാഅത്തി റബ്ബിക ഫതഖ്ശ. അതേസം പറയുന്ന ആയത്ത് വഹദീക ഇലാ റബ്ബിക ഫതഖ്ശ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ റെഡിയാവുകയാണെങ്കിൽ വഹദിയക ഇലാ റബ്ബിക വഹദിയക ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം, ഇലാ റബ്ബിക നിങ്ങളുടെ നാഥനായ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴി കാണിച്ചു തരാം, വഴി കൂട്ടിത്തരാം. അപ്പോഴോ അങ്ങനെ റബ്ബിക്ക നിങ്ങളുടെ നാഥനായ റബ്ബിനെ വഴിപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാർഗദർശനം നൽകാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴോ ഫതഖ്ശ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരായി മാറും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പടച്ചവനാകുന്ന റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരായി, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പാറുള്ളവരായി നിങ്ങൾ മാറും. അങ്ങനൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഫറോവ എന്ന് ആര് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പോയി പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഫഖുൽ ഹല്ലക ഇലാ അൻ തസക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഖുർആൻ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള പറഞ്ഞതാ അൽ മസ്അലത്തുൽ ഖാമിസ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അന്നഹു ലമ്മാ ഖാല ലഹുമാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവ രണ്ടാളോട് അഥവാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സംബന്ധമായ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു. സൂറത്തുൽ ത്വാഹയിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രവാചകനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിക്ക് സഹായിയായിട്ട് എന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ കൂടി പ്രവാചകനാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. കാരണം ഹാറൂൻ ഹു അഫ്സഹു മിന്നി, അള്ളാഹുവേ എന്നെക്കാൾ നല്ല സംസാര വൈഭവം ഉള്ളവൻ, വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ കഴിവുള്ള ആളാര് ഹാറൂനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാറൂനെ കൊണ്ട് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നുബുവത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടാളോടും പോയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുർആൻ മറ്റു സൂറത്ത് താഹയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? പറഞ്ഞു, ഓ മൂസ, ഓ ഹാറൂൻ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോകണം, ആ ഫറോവയോട് പറയണം, ഖൗലൻ ലയ്യിന നല്ല മൃദുലമായ വാക്ക് പറയണം. പ്രത്യേക ഉപദേശം അതാണ്. എപ്പോഴും പ്രബോധനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആൾക്കാരെ നന്നാക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്നേഹമസൃണമായ, അവരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ മൃദുലമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ടാണ് പ്രബോധനം വേണ്ടത്. പരുക്കത്തരം പ്രബോധനത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യവാദിയായ അഹങ്കാരിയായ ഫറോവ, ആ ഫറോവയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഓ മൂസ, ഓ ഹാറൂൻ, രണ്ടാളും പോയിട്ട് അവനോട് പറയണം ഖൗലൻ ലയ്യിന മൃദുലമായ വാക്ക്, വളരെ മൃദുലതയുള്ള സോഫ്റ്റായ വാക്ക് ആരോട് പറയണം? ഫറോവയോട് പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അവൻ എന്താണ് നന്നായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ നന്നാകുന്ന വഴിയിലേക്ക് വരികയില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ ഇമാം റാസി അള്ളാഹു പറയാണ്, ഫകഅന്നഹു തആല റത്തബ ലഹുമാ ദാലിക്കൽ കലാമൽ ലയ്യിന റഖീഖ വഹാദാ യദുല്ലു അലാ അന്നഹു ലാ ബുദ്ദ ഫി ദഅവതി ഇലല്ലാഹി മിനൽ ലീനി വൽരിഫ്ഖി വതർഖിൽ ഖില്ല. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ അവർക്ക് രണ്ടാക്കും എന്താണ് ഓർഡറായി കൊടുത്തത്, അള്ളാഹു തർത്തീബായി കൊടുത്തത്?
മൃദുലമായ മാർദ്ദമുള്ള വാക്കുകളാണ് അവർക്ക് രണ്ടാക്കും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അന്നഹു, ഇത് അറിയിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, പ്രബോധനത്തെ അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിന്റെ മേഖലയിൽ, അള്ളാഹുലേക്കുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിയിൽ മൃദുലമായ മാർദ്ദവമുള്ള വളരെയധികം കൃപയുള്ള കരുണാർദ്രമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ടല്ലാതെ ദഅവത്ത് പറ്റൂല. അതുപോലെ തരക്കിൽ പരിക്കത്തരം, ഗൗരവം അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് ദഅവത്ത് നടത്താൻ. അതുകൊണ്ട് അവരിഹാദ ഖാല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, വലൗ കുന്ത ഫദ്ദൻ ഗലീദൽ ഖൽബി ലം ഫദ്ദൂ മിൻ ഹൗലിക്, നബിയെ തങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം റഹ്മത്തുള്ളവരാണ്, റഹ്മത്തിന്റെ അയിനാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു കൊടുത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, വലൗ കുന്ത ഫദ്ദൻ ഗലീദൽ ഖൽബി, വലൗ കുന്ത നബിയെ തങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ, ഫദ്ദൻ അവിടുന്ന് പരിക്കനായിരുന്നെങ്കിൽ, ഗലീദൽ ഖൽബി കഠിനഹൃദയനായിരുന്നെങ്കിൽ, ജനങ്ങളോട് സ്നേഹമസൃണമായി മാർദ്ദവമായി വളരെ ലളിതമായി ഇടപെടുന്ന ആളല്ല, കരുണയുള്ള ആളല്ല, മറിച്ച് പരിക്കനായിരുന്നു തങ്ങളെങ്കിൽ, തങ്ങളെങ്ങാനും അവിടുന്ന് പരിക്ക സ്വഭാവമുള്ള ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ലം ഫദ്ദൂ മിൻ ഹൗലിക്, അവരൊക്കെ തങ്ങളെ വിട്ടു പോവുമായിരുന്നു. മറ്റേ ആളെ തങ്ങളെ കിട്ടൂല. തങ്ങളെവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരാണ്, തങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മുഴുവൻ ആൾക്കാരും തങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അതെന്തേ കാരണം? അങ്ങ് അവിടുന്ന് വലിയ റഹ്മത്തുള്ളവരാണ്, അവിടുന്ന് കാരുണ്യപൂർവ്വം ജനങ്ങൾ ഇടപഴകുന്നവരാണ്, വളരെ മൃദുലമായ വാക്ക് പറയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളോടൊപ്പം ആൾക്കാരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അന്നല്ലദീന യുഹാസിനൂന الناس يبالغون في التعسف كأنهم على ضد ما أمر الله به أنبياءه ورسوله. നാം റാസി പറയാണ്, അപ്പൊ ഇത് അറിയിച്ചു തരികയാണ്, ജനങ്ങളോട് പരിക്കന്യത ഇടപെടുന്നവർ, അങ്ങേയറ്റം രൂക്ഷമായി സംസാരിക്കുന്നവർ, യുബാലിഗൂന ഫി തഅസ്സുഫ്, അതുപോലെ വിഭജിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ, അവര് അള്ളാഹു താല അവന്റെ മഹാന്മാരെ അമ്പിയാക്കന്മാരോടും മുസ്ലിമോടും കൽപ്പിച്ചതിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തെയും ദീനി പ്രവർത്തകന്മാർക്ക്, എല്ലാ കാലത്തെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട ഒരു വലിയ നിർദ്ദേശമാണ്, എന്ത് വേണം, എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സോഫ്റ്റായ വർത്തമാനം പറയുന്നവരായിരിക്കണം, രൂക്ഷമായി ഇടപെടുന്നവരാകരുത്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഇവിടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ രീതിയിലാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹല്ല കൈല അന്തസക്ക, അങ്ങനെ പറയാനാ പറഞ്ഞത്. ഹല്ല കൈല അന്തസക്ക, നിങ്ങൾ ഈ തസ്കിയത്ത് കിട്ടുന്ന, സംസ്കരണം കിട്ടുന്ന വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ, താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലേ എന്നർത്ഥത്തിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഹദിയ കൈല റബ്ബിക ഫതഖ്ഷാ വാഹദീക, റബ്ബിക എന്നാണ്, ഞാൻ താങ്കളുടെ നാഥനായ അള്ളാഹുലേക്ക് വഴി കാട്ടിത്തരാം. ഐ അതുല്ലുക്കാല ഇബാദത്തി റബ്ബിക, നിങ്ങളുടെ നാഥനായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോഴോ ഫതഖ്ഷ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരായി മാറും. ഐ ഫയസീറു ഖൽബുക ഖാദിയൻ ലഹു മുതിഅൻ ഖാശിഅൻ ബഅദമാ കാന ഖാസിയൻ ഖബീസൻ ബഈദൻ മിനൽ ഖൈർ. അതെ, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരായി മാറും? നിങ്ങളുടെ കൽബ് ആ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നതുമായ കൽബായി മാറും. അതേ, ഇപ്പൊ കൽബ് എല്ലാത്തരം ഹൈറുകളെ തൊട്ടും വളരെ വിദൂരത്താണ്, കടുപ്പപ്പെട്ടു പോയ കഠിനമായ ഹൃദയമാണ്. ഒരു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബ് കടുത്തു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നു, ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യം ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് കടുത്തു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫറോവ, നിങ്ങളിപ്പോ കൽബ് കടുത്തുപോയ മനുഷ്യനാണ്. ഈ കടുപ്പപ്പെട്ട കൽബിന്റെ ആളായിരുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ കൽബ് വളരെയധികം മൃദുലമായി വരാൻ, ആ കൽബിൽ പേടിയുള്ള കൽബായി മാറാൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം. അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴി കാണിച്ചു തരാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയോട് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതാ വാഹദിയക്ക, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം, ഇലാ റബ്ബിക, തങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കലേക്ക്. അപ്പൊ ഫതഖ്ഷ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരായി മാറും, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരായി മാറും. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇമാം റാസി എന്ന് പറയുന്നത്, അൽ മസ്അലത്തു സാനിയ ദല്ലത്തിൽ ആയത്തു അലാ അന്നൽ ഖശിയത ലാ തകൂനു ഇല്ലാ ബിൽ മഅരിഫ. അപ്പൊ ഈ ആയത്തോടെ വ്യക്തമായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഖുശൂ പേടി അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുക എന്നുള്ള സംഗതി അത് ഉണ്ടാകണം, എന്ത് വേണം? അത് ഇൽമു വേണം.
ദല്ലത്തിലായത്ത് ഈ ആയത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു അല അന്നൽ ഹസിയത്ത്, നിശ്ചയമായും ഭയപ്പാട് എന്നത് ലാ തക്കൂന്നു, അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇല്ലാ ബിൽ മാരിഫ, അറിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ. അറിവ് വേണം, അറിവുണ്ടെങ്കിലേ പേടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അള്ളാഹു ആരാണ്? അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയത്തി പറഞ്ഞത് വാഹിദ് ഫഖുൽ ഫഖുൽ ഹല്ലക ഇലാ അൻ തസക്ക വഅഹ്ദിയക, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം. ആരിലേക്ക്? റബ്ബിങ്കിലേക്ക്. റബ്ബിനെ ഞാൻ അറിയിച്ചു തരാം. ആ റബ്ബിനെ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരായി മാറും? ഫതഖ്ഷാ, അള്ളാഹിനെ പേടിക്കുന്നവരായി മാറും. റബ്ബിനെ അറിയണം. അതാണ് ഇൽമിന്റെ വലിയ ബഹുമാനം. വലിയ വലിയ ഉസ്താദന്മാർ, വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ആലിമീങ്ങൾ അവർ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, എ പി ഉസ്താദ് അവരെ കരയുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അറിവുണ്ട്, ഇൽമുണ്ട്. ഇൽമുണ്ടായതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് വലിയ പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൽമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതാ ദല്ലത്തില്ലാത്ത അല അന്നൽ ഖശിയത ലാ തകൂനു ഇല്ലാ ബിൽ മഅരിഫ. ഈ ആയത്ത് അറിയിച്ചു തരുന്നു പേടി, ഭയപ്പാട് എന്നുള്ളത് അറിവ് കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അറിവുണ്ടായാലേ ശരിയായ പേടി കൽബിൽ വരുള്ളൂ. അതല്ലേ കാലത്താല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞത്, ഇന്നമാ യഖ്ശല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹിന്റെ അടിമകൾ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർ അല്ലെ ഉലമാവ്, പണ്ഡിതന്മാര് മാത്രമാണ്. റബ്ബിനെ അറിയേണ്ട മാതിരി അറിഞ്ഞവർ ആ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതനുസരിച്ച് പേടി അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ഇൽമ് പേടിയുടെ അടിസ്ഥാനം. വിഷയങ്ങളെ ശരിയാം വിധം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ഭയപ്പാട്, പേടി ഉണ്ടാകുക. ഇത് ആയത്താണോ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ? ആ ആയത്താ, ഇന്നമാ യഖ്ശല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ, സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ 28ാമത്തെ ആയത്താ. ഇന്നമാ യഖ്ശല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവർ ആര് മാത്രമാണ്? അത് ഉലമാവ് മാത്രമാണ്. ഉലമാവിന് മാത്രമേ പേടിയുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ വേറെ ആരും പേടിക്കൂലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിനെ അറിയേണ്ട മാതിരി അറിഞ്ഞ് പേടിക്കുന്ന ആര് മാത്രമാണ്? അത് ഉലമാ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇൽമ് വലിയ സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൽമ് ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുള്ളതായി മാറുക. അതാവത് എല്ലാത്തിൽ ആയത്തു. അപ്പൊ ഉലമാവിന് എന്ത് ചെയ്യും? അള്ളാഹുവിനെ അറിയാതെ അള്ളാഹുവിനെ പേടി അവർക്കുണ്ട്. അതെല്ലാത്തിൽ ആയത്തു. ഈ ആയത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നാല അന്നൽ ഖശിയത്ത, നിശ്ചയമായി പേടി എന്നുള്ളത്, ഭയപ്പാട് എന്നുള്ളത് മിലാക്കുൽ ഖൈറാത്ത്, അതാണ് എല്ലാ നന്മകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം അത് ഈ പേടിയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഓരോ മൈക്രോ സെക്കൻഡും നമ്മൾ അള്ളാഹു തആല പിടിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന ബോധ്യം, ആ ബോധ്യം അങ്ങ് കൽബിൽ അങ്കുരിക്കുമ്പോഴാണ്, പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പരമാവധി ഖൈറാത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അതാണ് എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയപ്പാടാണ്. ലിഅന്നമൻ ഖശിയല്ലാഹ്, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ, അതാമിന്നു കുല്ലു ഖൈർ, അയാളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഖൈറും വരും. അയാളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ നന്മയും ഉണ്ടാവുക. അള്ളാഹിനെ പേടിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഖൈറുകൾ ഇങ്ങനെ ബീജം എന്താണ് ആവിർഭവിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് കൊള്ളുക. അമൻ അമിന, ഒരാൾ നിർഭയനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആന ചാത്തപ്പൻ എന്ന് മഹ്ശറ ചോദിച്ച മാതിരി മഹ്ശറയെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ലെങ്കിൽ, അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബോധവും ഇല്ലെങ്കിൽ, അവൻ പിന്നെ എന്ത് പോഗ്രത്തിന് ചെയ്യാനും തയ്യാറാകും. അവൻ ധൈര്യപ്പെടും. അലാകുല്ലി ഷർറിൻ, എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവന് പിന്നെ ധൈര്യമാണ്. കാരണം അവൻ അറിയില്ല, അവന് പേടിയില്ല. അപ്പോ പേടിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും അവൻ മുതിരും. അതാണോ മിൻഹു ഖൗലു അലൈഹിസ്സലാം, പറയാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, മൻ ഖാഫ അദ്ലജ വമൻ അദ്ലജ ബലഗൽ മൻസില അലാ ഇന്ന സിൽഅത്തല്ലാഹി ഗാലിയത്തുൻ അലാ ഇന്ന സിൽഅത്തല്ലാഹി അൽ ജന്ന. അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. മൻ ഖാഫ, ഒരാൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പേടി ഉണ്ടായാൽ, അതിലജ, അവൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കും. അവൻ പോകുന്ന വഴിയോരങ്ങൾ, അവനൊരു വഴി കടന്നാൽ ആ വഴിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ല ജാഗ്രത ഉണ്ടാകും. അവൻ അതിലജ ബലഗൽ മൻസില, ഒരാളങ്ങനെ നല്ല ജാഗ്രതയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലെത്തും. അവനവന്റെ
അവനവന്റെ വീട്, അവന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരുവൻ. ഏഹ് എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു അലാ ഇന്ന സിൽഅത്തല്ലാഹി ഗാലിയ, അറിയണം, അലാ അറിയുക, ഇന്ന സിൽഅത്തല്ലാഹ്, നിശ്ചയമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്ക്, അത് ഗാലിയ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ്, വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ്. അലാ അറിയുക, ഇന്ന സിൽഅത്തല്ലാഹ്, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്ക് അൽ ജന്ന, സ്വർഗമാണ്. ഏഹ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗമാകുന്ന വലിയ വിഭവം, വലിയ ചരക്ക്, അത് വാങ്ങാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വില എന്താ? അത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹു ഇശ്തറാ മിനൽ മുഅ്മിനീന ഇന്നല്ലാഹു ഇശ്തറാ മിനൽ മുഅ്മിനീന അൻഫുസഹും വഅംവാലഹും ബിഅന്ന ലഹുമുൽ ജന്ന, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ അള്ളാഹ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ അൻഫുസുകളെയും അവരുടെ സമ്പത്തുകളെയും ശരീരങ്ങളെ അള്ളാഹ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു പകരമായി? സ്വർഗത്തിന് പകരമായി. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗം കിട്ടണമോ, റബ്ബിന്റെ സ്വർഗമാകുന്ന ആ വലിയ ആ ചരക്കത് കിട്ടണമോ, അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നന്നായി അധ്വാനിക്കണം. നന്നായി അധ്വാനിച്ചാൽ ഈ സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ജാഗ്രത ഉള്ളവനാകണം. എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചാ പോരാ, എങ്ങനെങ്കിലും ആയാ പോരാ. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പാട് വേണം. ആ ഭയപ്പാടിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നിതാന്ത ജാഗ്രത വേണം. ആ ജാഗ്രത ഉണ്ടായാലേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയൂ. വീട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ വഴിയോരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട എന്ത് വേണം? ആദ്യം വേണ്ടത് ഭയപ്പാടാണ്. ഭയപ്പാടുണ്ടാകണം എന്ത് വേണം? ഇൽമ് വേണം, വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് വേണം. അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ഭയപ്പാട് വരിക എന്ന് ഹബീബന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു ഫഖുൽ ഹല്ലക ഇലാ അൻ തസക്കാ, തങ്ങൾ പോയിട്ട് പറയണം, ഹല്ലക അൻ തസക്കാ, നിങ്ങൾ തസ്കീത്ത് കിടുന്ന വഴിയിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ? വഹദിയക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരാം. വഹദിയക ഇലാ റബ്ബിക, നാഥനായ റബ്ബിങ്കലേക്ക് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം. ഫതഖ്ഷാ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പാടുള്ളവരായി നിങ്ങൾ മാറും എന്ന് പറയുകയും ഫാറാഹുൽ ആയത്തുൽ കുബ്റാ, ഫാറാഹു, അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഫറോവയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അൽ ആയത്തുൽ കുബ്റാ, ആ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അല്ലാഹു കൊടുത്ത വലിയ വലിയ മുഅ്ജിസാത്തുകളെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഫാറാഹു ഒരു ഫാറാഹു അൽ ആയത്തുൽ കുബ്റാ. ഇവിടെ യഖൂലു തആല ദിക്റു ഫാറാ മൂസ ഫിർഔന അൽ ആയത്തുൽ കുബ്റാ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയ്ക്ക് ആ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഏതാ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം? ദലാലത്തുൽ കുബ്റ, ആ വലിയ അടയാളം. അന്നഹു അല്ലാഹു റസൂലു അർസലഹു ഇലൈഹി, എന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പ്രവാചകനായി ഈ ഫറോവയിലേക്ക് അയച്ചതാണ് എന്നതിനെ അറിയിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. പല ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫകാനത്തിൽ കലായത് മൂസ ഇത് അഖ്റജഹാ ബൈളാ ലിന്നാദിരീൻ. അപ്പൊ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി സ്വലാം പോയപ്പോ ആദ്യം കൊടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൈ. ആ കൈ ഇങ്ങനെ കുപ്പായത്തിന്റെ അകന്ന് പുറത്തോട്ടെടുത്താൽ കാണുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നല്ല ലൈറ്റായി മാറും. ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും, നല്ല വെളുവെളുത്ത കൈയായി മാറും. അത് മൂസാ നബി ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു. അതുപോലെ മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വടി, ആ വടി ഇങ്ങ് താഴെയിട്ടാൽ ഇത് പാമ്പായി മാറുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കൊടുത്തു. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഫറോവയ്ക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഫറോവയുടെ മുമ്പിൽ പോയി അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഫാറാഹു. ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഫറോവയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അൽ-ആയത്തുൽ കുബ്റാ, വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ. കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫകദ്ദബ വഅസ. ഫകദ്ദബ എന്നാൽ ആ ഫറോവ കളവാക്കി. വഅസ, അവൻ ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് എതിര് ചെയ്യുന്നവനുമായി, മൂസാ നബി കൽപ്പിച്ചെന്തോ അതിനോട് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായി ആയി മാറി ഫറോവ മാറി. ആ സത്യത്തെ കളവാക്കി. അള്ളാഹുവിനോട് വഴിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ മൂസാ നബി ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ആ വഴിപ്പെടുന്നതിന് പകരം നേരെ എതിര് അള്ളാഹ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചു. ഉസ്താദ്, 20-ാമത്തെ ആയത്തിൽ എന്താ അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്? ഫാറാഹു അല്ലായത്തുൽ കുബ്ര എന്നാ ഓതുമ്പോ ഫാറാഹുൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര, ഫാറാഹുൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര. ഫാറാഹു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ഫറോവയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു
അൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര, ആ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഓതുമ്പോ ഫറാഹുൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര. അലിഫ് വരില്ലല്ലേ അവിടെ? അല്ലായ വരില്ല. ഫാറാഹു എന്നല്ല, ഫാറാഹു എന്നാണ് അല്ലെ? ഫറാഹു ഫാറാഹു. അലിഫ് വരും ഇവിടെ. ഫാറാഹുന്റെ അലിഫ് വരും. അലിഫ് എന്താണ്? ഹംസ എന്താണ്? ഖത്ഇന്റെ ഹംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എഴുത്തിനും പറച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, വീണു പോവില്ല. ഫറാഹുൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര. പക്ഷെ അല്ലായത്തിന് അലിഫ് അത് പോവും. അല്ലായ നമ്മൾ ഓതുമ്പോ ഫറാഹുൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയ്ക്ക് ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൻ അത് നിഷേധിക്കുകയും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു, അഥവാ എതിര് പ്രവർത്തിച്ചു. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു. ആര്? ഫറോവ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അതിന് പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. എങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞത്? ആ മൂസാ നബിക്കെതിരിൽ പരിശ്രമിച്ചവനായിക്കൊണ്ട്, മൂസാ നബിക്കെതിരെ പിന്നെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മൂസാ നബിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫറോവ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ്. എന്താ എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച എന്താണ് പിന്നെ വിശദമായി പറയുന്നില്ല. അതെ, മൂസാ നബിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച എങ്ങനെയാ? ഈ മൂസാ നബി കൊണ്ടുവന്ന ഹക്കിനെതിരെ ബാത്തിലും കൊണ്ട്, എന്താണോ അവന്റെ പക്കലുള്ള അസംബന്ധം അല്ലെ അസത്യം എന്താണോ ആ അസത്യം കൊണ്ട് സത്യത്തെ എതിർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ആ മൂസാ നബിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തമായ സുവ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതൊക്കെ സിഹറാക്കിയിട്ട്, അതൊക്കെ ആഭിചാര പ്രവർത്തനമാക്കിയിട്ട് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് എതിരിടാൻ വേണ്ടി ആരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്? സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്ത്? മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് പിൻവാങ്ങി. അതാ പിന്നീട് ആ മൂസ ആ ഫറോവ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. പരിശ്രമിക്കുന്നവനായ നിലയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉളരുക, പരിശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ മൂസാ നബിക്കെതിരെ പരിശ്രമിക്കുന്നവനായ നിലയിൽ മൂസാ നബി പറഞ്ഞ ആശയത്തോട് പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ കേട്ടോ, നാളെ അതല്ലേ ബാക്കി 7 മണിയല്ല. ആള് പറ്റ കുറവല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്? 8 ആളായി ചുരുങ്ങി. നമ്മുടെ പിന്നെ മോണിറ്റർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്നില്ല. മോണിറ്റർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സും കയറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? മോണിറ്റർ പിടിക്കണം. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل. എന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ പേര് അൽത്തമീം എന്നാണ്. അവന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 വയസ്സ്. അൽത്തമീം. അതെ, നല്ല പേരാ. സഹാബിയുടെ പേരല്ലേ? ബദരീങ്ങളുടെ പേരാ. അടുത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരും. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അലൈഹിസ്സലാം.